श्रद्धेय भक्तगण अखिल ज्योतिर शाखा चैनल दयाज्योति नाम आउ एक चैनल खोल चैनल रे विज्ञान गणित और दर्शनर गवेषणात्मक तथ्य मान प्रकाश पाउछि। गीतार शरीर तत्व तथा योग विषयक अनेक किछि जानिबा कथा प्रकाश पाउछि। आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करी ताको उपलब्धि करंतु। मो पाखको कॉल कले चैनल लिंक पठाई देबी। नमस्कार आपण बाबा को दौलती को बाबा को विश्वम्बर गुरुजी। हाँ कहते बा से विश्वम्बर गुरुजी सतरे कहते। हाँ आपण मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ। ये काली फोन करी संध्या बेले। हाँ हाँ संध्या सारिक तो घंटे संध्या करे जोगरे बसे करे कली से मु बाबा सत कथा मो जीवन पदे मिछा कहना जाइल बहुत दुख तो भोगुची। से जन को झाड़ा पर मो हाथ जमी पारालिस भाया हो जाती झाड़ी कौन ता मुंडे रखिकी से 7 थर निश्वास छाड़ा पर मु गोटे थर निश्वास नेबी 64 गायत्री मंत्र आमर मो हाथ खाली पारालिस भाया हो जाती। से ब्राह्मण जड़े से गाँव जजमान ब्राह्मण पूजा कर कांदिला थर को 5 थर आसी कहला मौसी मरजीबी बहुत कष्ट कर झाड़ी से गोटे स्त्री लोक आम भड़ा रही झाड़ी बाबा नहीं सी मो पाखर जो कथा बाहर जाए से कथा सत हुए मैं सत्या गोटे झील बाबा मिछ कहबी नहीं से एमती से ग्राम देवती से कौट उठिक आसिक रही ग्राम देवती पूजा कर माने मास 50 खंड शाढ़ी 2 शाढ़ी मत तो देखला मुझे केते शाढ़ी आनी पिंधि पारिबनी से सत कथा मुझे शालग्राम ठाकुर प्राप्त होता मुझे पूजा करुँच प्रयास फास पढ़े से केते लुगापटा ठकी लोक आणुची मिछ पिला झुलिकी गाँव 2-3 लोक कार बाहर कार घर पछिटा कार भल कर दौरान। अच्छा मुझे दाढ़ भिकारी बस मो स्वामी 13-12 छाड़ी तार बाहर रही पुओ पाखे अच्छा कर सेवा कर बापा पाखे मो सेवा करवा दरकार नहीं से हाथटा मोर से ब्राह्मण मान झाड़ी कौन मुंडे हाथ रखिकी से आप कहते शिशुनार द्वार नहीं से भल होगा मत कहला मौसी भल होगा तो मुझे कौन देवी मो तो आज्ञा नहीं 36 वर्ष है 26 मसीहा पर जाए आज्ञा से केमी बाबा भल हो हाथटा पारालिस भाया भारी हो जाए आपण पाखे जाऊनी आपण आम घर को आसवे ना तो जापरि मोर इे बहुत कम बुझल आपर तू कौन कर कौन धरचु से विषय आम किसी जानिनु कौन कहले से कौन कर कौन धरचु आम तो से विषय किसी जानिनु जानना कौन आपण जोग मार्ग ना मु किसी माँ जानना नहीं आप टीवी मोबाइल में देखुची नाई नाई से कथा शुण सत को मिछरे भूलना मो मिछ बाबा पदे कहना आपण भूलाउछंती काहेकी तो ये आसिले देखिबा सेठी केमि बाबा मोर पास किए अछि ना मैं जाई परिबनु बुझि परना यदि फोन झाड़ परिबेनी ना मु झाड़ी सिखि नै ना मत आम करनुए बुझिपारा आमर जोड़ा झाड़ी कौन ये से पवन सूत्र तो आप कौन से बता नाम झाड़ी जानने में से सब चिकी नहीं है जदि आम गुरु को पाखे आसी जनऊ ताले कौन किसी धरबी से गुरु पा मु कहली कहली गुरु को दिए बोली तमे तो कहले मु तो संध्या ठाकुर जना है जे फोन धरती सी नुहे असल गुरु अच्छा। हाँ फोन धरते फोन पा मु धरती असल गुरु मोर मु तो निजे एठी आम गुरु तो ये मंदिर रे पूजा पाउछन आउ के गुरु से मत कौन टे भल कर बाबा गुरु को पाखे फोन थोई दउची तोर कथा कौन जाए कि सेठी नहीं बाबा सुन क्षमा करियो मत टे कौन टे हाथ माँ शुण कि मु जानी नहीं है मु किछि कहि परिबि नहीं शुण किछि मु जानी किछि कहि परिबि नहीं यदि एठी आसु मु कौन चिंता करबि तो ए दूर किछि कहि परिबि नहीं से को केमिति कोन जाबा जीवा पड़ियो किछि नहीं छतियारु एठी कौन छतावर
କଣ କହିଲେ? ଛତିଆରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପରେ ପାଣିକୋଇଲି ପରେ ଛତାବର। ଛତାବର? ଆପଣ କଣ କହିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ କହୁଛି? ନାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ କୁହେ ବୋଲି ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଭଦ୍ରକ କହୁଛି। ଛତାବର ପାଖରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ, ଥଇଳା ବାଲିବିଲ ଆଶ୍ରମ ଆଉ। ଆଉ ଛତାବର ତ ହଉଛି ଆମ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଯାଉଛି ନା ଜଗତସିଂହପୁର? ନା ଛତାବର ଟା ହଉଛି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଛତାବର ଅଛି କି? ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଛତାବର ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଟା ଛତାବର ନୁହେଁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନାଲିବର। ସେଟା ହଉଛି ନାଲିବର। ହଁ, ନାଲିବର ହଉଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଛତାବର ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଣିକୋଇଲି ପାଖରେ। ପାଣିକୋଇଲି ପାଖରେ? ପାଣିକୋଇଲି ପାଖରେ ତ ସେଟା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଉଛି। ନା, ପାଣିକୋଇଲି ଟା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ପାଣିକୋଇଲି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଛତାବର। ପାଣିକୋଇଲି ଆଗକୁ ତ ମାନେ ବିରଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ତ ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ବାସ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପୂର୍ବରୁ ଛତାବର, ସେଇ ଛତାବରରୁ ବାଙ୍କି ଆସିଲେ ଆମ ଆସ। ସେ କୋଉ ଗାଁ କହିଲେ? ଥଇଳା। ଖଇରା? ହଁ, ଥଇଳା ଥଇଳା ହେଇଯିବ। ଅଡୁଆ ନାଁ ଟେ ଲୋକ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଗାଁ ଟା ହେଇଛି କେଜାଣି। ଆମର ହେଲା ବାଲିବିଲ ଆଶ୍ରମ। ଓହୋ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପୂଜା ନା କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା? ହଁ, ଆମର ଠାକୁର ହଉଛି ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ। ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ତ ପବନ ସୂତ୍ର ଯୋଗ ସୂତ୍ର ସବୁ କହନ୍ତି। ଯୋଗସୂତ୍ର ଗଲି ଆଉ ପଞ୍ଚସଖା ମାର୍ଗରେ ତ ସାଧନା ଆଉ ଆମର କଣ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଛାଡିକି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସେଇ ହାରିଦାସ ଯିଏ ସେ ଆମ ଠାକୁ ଜେଜେ ଗୁପ୍ତ କଥା ସେ ସବୁ ତ ବହୁତ କରୁଥିଲେ। ସେ ତ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମୁଁ କାଙ୍ଗାଳ ଲୋକମାନେ ମାଲାମାଲ ହଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ନଥିଲା, କ୍ଷୀର ଔଷଧ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି ସେ ଗାଈ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବତେଇଲି। ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇଥିଲି, ପିଲା ମୋର ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ବଡ ବାପା ଥିଲେ, ରାମବାବୁ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ବଡ ବାପା ସତ୍ୟବଟ। ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଛତିଆବଟ କେବେ ଯାଇନି। ଆଉ ଅମରାବତୀରେ ସେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ତମରି ଘରେ ପୋଥି ଅଛି କ୍ଷୀର ଔଷଧ, ଏଠି କଣ ଆସିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତମ ବଂଶକୁ ଦେବିନି। ପୋଥି ଯେତେବେଳେ ଖେଳେଇ ଦେଖିଦିଏ, ସେ କ୍ଷୀର ଔଷଧ ଟା ଆଣିକି ଦେଇଦେଲି ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ। ଏମିତି ଆଉ ବାବା କୁହନା ଆଉ ଏମିତି ବାବା କଣ କହିବି, ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିକି ମୋ ନିଜ ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କଥା ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଯାହାକୁ ଉପକାର କଲୁ ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବ ଆସିଲା ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିଲା ଭଳି ତାକତ ତୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଠୁ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଆସିଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁ, ଏମିତି ହେଲା ଆଉ। ନାଇଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କରେ, 2.5 ଦିନ କାହା ଭଲ ହେଇଯାଏ ମୋ ଦିହ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଇଏ କଲି ଯେ 2.5 ଦିନ ପୁରା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମା କହୁଛି ଶୁଣ, ଏ କଥା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ତୋର? ସେମାନେ ବହୁତ ଆସିକି ନିଲେଇକିରି କହନ୍ତି, ତୁ ଛତିଆବଟର ଝୁଅ, କଣ ଜାଣିଥିବୁ, ଗୁପ୍ତ ପୋଥି ଜାଣିଥିବୁ, ଗୁପ୍ତ ଇଏ କରିଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବଡ ବାପା ଯିଏ ସେ ମତେ ପାଟି ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ କୁହନ୍ତି ଗୁପ୍ତା ଯେ ମୁକ୍ତା, ପ୍ରଗଟା ଯେ ନଷ୍ଟା। ହେଲା, ବିଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାଟା ହଉଛି ଭାରି ଭଲ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆସିକିରି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବା ଯେ ତମେ ଆସ, ଏଇ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ତମେ ଜଣେଇକି ଯା, ମୁଁ ତମର କାରଣ ହେବି। ଆପଣ ଜଣେ ମୋ ବାପା ଭଳିଆ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁକାର ଭାବ ରହିଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ମୁକାର ଭାବ ଦ୍ଵାରା ନିଜର କ୍ଷତି ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ଗତି ବ୍ୟତୀତ ଏସବୁ କଥା କିଛି ଜାଣିନି, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ନାଇଁ, ମତେ ବି କେହି ପଇସା ପତ୍ର ଗୋଟେ କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ବେଦ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି। ମୋର କଣ ହବ, ଠାକୁର ବି ଆସି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ହିଁ ଭୁଲ। କଣ ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଜାଣିଥା, କେତେ ତୋର ଲୋକ ତ ଆସିଲାଣି ଜାଣିଲୁଣି। ନାଇଁ ବାବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବହୁତ ପାପ କର୍ମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥଟି ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ତମକୁ ସିଏ ପଚାରିବେନି। ବାବା ଅନେଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସମାଜ ନା ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନି, ମୁଁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ସବୁବେଳେ। କାହିଁ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ସାଧୁସନ୍ତକୁ ତମେ ରକ୍ଷା କର, ସାଧୁସନ୍ତକୁ ଯାହା ଦବା କଥା ଦିଅ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ତୁ ସିନା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର ସହିପାରିବୁନୁ। ଯୋଉ ଲୋକଟି ଭଲ ହେଲା, ତୋର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା,
से लोक आसिक तो दुख सौची ना तो से नहीं बाबा आउ जने बा हमर भड़ा আছে से की लुगा फटा की पैसा टाका देखी आश्चर्य सी तार भल कि ता बाटे पळै गेला हां जो कष्टटी भोगुचु सी तते आ अनुना कि पचार नहीं नहीं बा पचार नहीं किसी एइत्रु नीति शिक्षा बुझ तेणु खाली से चार पांच जन कहलानी कि शक्ति से माउसी ठाई अच्छी गोटे वर्ष भोगुली भल होगा शुण मा परोपकार कले निजर क्षति तेणु कलिजुगे उपकार करिवो नहीं किंतु करिवो कौन करिवो ना तांको तुम सी जहाँ आसिले तुम कह हे मो ठाकुर पाखे मु पूजा करुच्ची तुम ठाकुर को जना तुम तमर बुझ आ तुम से जो प्रयोग करदेलु बर्तमान बाबा सतरे जो 64 गायत्री मंत्र आमर दीक्षा नहीं तो से माने गोटे निश्वास रे आ हाथ पढ़े घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़िबनी से बही हाथ पढ़े आम छतिया गोट राधा रास बंदा रास सब पढ़े आ कार्तिक मास रे जाए मत भट्टगुरु आसते 3-4 हजार माइक 1000 खंडे फेरी जाती ए हरदर परिवार वंशर झील कौन टे पुओ तथापि केते लोक गोटे भल पाई मत खोजते मुझे जाऊनी आउ जन को सेमती तार पुओटे होता बसा ढेर तार भल लगे सब से टंका जाता करुणा मुझे रखिली करुणा समय आसला मोर मन पड़ुनी कथा कहूँ झील शुण आमर रामकृष्ण परमहंस देव बसी जड़े साधु आसी पहुंची कहला मु 12 वर्ष साधना करती रामकृष्ण कहले कि साधना कर ना मु गंगार थाल पकईकि एपटू सेपट को पारी होगी रामकृष्ण कांदी पकेले कहला अरे 12 वर्ष मु 10टा पैसा देले डंगार एपारू सेपारी पलाऊची तोर 12 वर्ष साधना केवल 10टा पैसा पे है ना कम बुझल ना सिद्धि कामना सब करी तुम झाड़ ये कर लोक को जो भल कर ये कर सिद्धिटा जो करा जाऊ ये आत्मोक्ष गोटे नुआ पैसा काम को आसबनी नहीं बाबा सतरे मो ठाकुर धारणा रहे मत सब विश्वास करें बंशी शब्द घुंगर शब्द बहुत प्रकार बासना वो आत्मा केबे मुख्य पाइबनी परिवार द्वारा ना बाबा सत कथा जहाँ कहले से बहुत पापी पाप कर्म करछन्ती जन जन्मांतर कर्मश खंडन है कि केमती मुक्ति मार्ग को जीवु पर जन्म रे केमती टिके भलो जन्म रहबु से चिंता करो बुझि परना मो बापा भी से कथा कहउतिले मु जो मंगला पाखा जाई तो कोइ छारे तू सुनी कहबो एफा किछि कहना मु कहि छारे हाउ बाबा आपन को कोटि कोटि प्रणाम गोटे कथा होची जोटा तू कलु जने डाक्टर भी से कथा करि पाउची हाँ डाक्तर बाबू भल हो न हो सेटा तांको कर्मर फल ये जहाँ करुचे जो कथा करूचंती जो माने असुविधा भोगुचंती से तांकर जन्मजन्तर कर्मर फल से कर्म फल को मु जेतले नै आसिली से भल बहुत कांदुली एते कष्ट होय माने लोक को उपकार करी से कर्म फल को ताको उड़ेइबा पई तो पाखरे ताकत नथला तू नै आसी वर्तमान भोगु केमी बाबा भल हो केमी शक्ति फेरी आसो मुझे चाहती मो शक्ति केमी फेरी आस मुझे पिला आईस खाए ना पियाज रसुण भी खाऊनी बखते खाए भात सब कम कौन से मो घर के आसती विषय माँ मुझे जानी ना आम गुरु से विषय निर्देश ना मुझे कहती आम गुरु होता पूरा बिगड़ती शक्ति प्रयोग कर दूसरी बाबा मुझे परीक्षा करदेली मुझे देखा 64 गायत्री मत सिद्ध होती न सिद्ध होती मन में परीक्षा करी लोक प्रयोग कर सांघातिक रोग माने वर्ष वर्ष रोग हो 5 मिनिट भल हो गले कहले मोर पूरा भल निंदिले मुझे लोक कहली हाँ हाथ भल हो गला आराम से चल बर्तमान भोगुचु तू हाँ से आम जन भड़ा रही डाक्तरखाना दिन 3 दिन दौड़ पैसा खर्च हो खाया पीया अंटबनी सब से भल होगा खाली ठाकुर पाखे आस शाढ़ी बोई आनी पैसा पत्र बोई आनी गायक सम्मान मत किसी ना घर कण पैसे आउ जनकर पैसा नथिला आड़ घर किसी ना मुझे बंधु बांधव उठाए धान 10टा टंका कान में बांधिकी नेला से ना कोटिपति भुवनेश्वर जगह किणिकी जगह को कोटि कोटि टंका बिक्री कर माने कम रेट किणिदेला 15-20 वर्ष तले मतलब एक कोटिपति खाया टना भंगा घर था भगवान प्रभु जगन्नाथ थे अंत बल थे
ମୋତେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭରସା। ତୁ କୋଉ ପଟଟା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି? ପାରାଲିସିସ୍ ବାବା ନୁହେଁ, ହାତ ଗୋଡ ଚାଲୁଛି, ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ଏମିତି ମୁଗ ପାଖ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରୋଗ ମୋର ଯଦି ସବୁ ଆସେ ମୋର ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଜଣକୁ ଝାଲି 2.5 ଦିନ ଭୋଗିଲି, ଠାକୁର ନିଜେ ମତେ ଆସି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତଃକଳା ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ମାନେ କିଛି ଦେବେନି, ଚାଇ ପକେଇଦେବେ, ଘର ଇଏ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, ଉପାସ ମାସେ ମାସେ ରହିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା କରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବେଗରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଏ ଆଣିଲା କଣ ଦେଲା କୋଉଠି କଣ ଗଲା ଖବର ବୁଝିବି କେହି ନାହିଁ। ମୋ ଶାନ୍ତିରେ ସବୁ କାମନା ପଥ, ସବୁ ତୋର ସବୁ କାମନା ପଥ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ନାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି କାମନା ଚାହେଁ ନା, କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାହେଁ ନା। ତୁ ଚାହୁଁନା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ ସେ ମାର୍ଗରେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ଏଇଆ। ତେଣୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଧନ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ତ ଧନ ଆସୁନି, ଧନ ଚାହୁଁନି, ମୋର କଣ ହବ ପଇସା ପତ୍ର? ତୋର ହବ ନାହିଁ। ତୁ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଜପ କରୁଛୁ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ର। ସେଠି ସେ ବଳେ ବଳେ ସେଇଆ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମା ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ଠିକ ବାଟ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ମୁଁ ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ କହିଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଛାଡି। ନାଇଁ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି କଣ ଭଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପୁଅ ଆସିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ କେମିତି ହଠାତ୍ ମତେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଏଇଠୁ ହାତ ମାରିଦେଇ ଭଲ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଆମର ସେ ମାର୍ଗଟା ନୁହେଁ। ସେ ମାର୍ଗ ନାଇଁ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ କରିବିନି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ପାପ ସବୁ ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କହିଲୁ ମୁଁ ଏଇ ପଦେ କହୁଛି, କୋଉଠି କହେନା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ହେଲା କି ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ମାନେ ଲୋକ ଥିଲି। ସବୁ ଲୋକ ଆମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡୁଥିଲେ, କାହାର କଣ ହେଲା ତ କହିଦେଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡି ଯାଉଥିଲା, ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଗୁଡା ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଥିରେ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି କେବେ ହବନି। ସେଗୁଡା ସବୁ ଛାଡିଲି, ପୁଣି ଗୁରୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ଯାଉଛି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ମାର୍ଗଟା ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ଯାଉଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ତ କରୁଥିବେ, ଆଉ ପବନ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଶବ୍ଦ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରିଛି, ସବୁ କରିଛି ବାବା, କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିଛି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ, କଳିଯୁଗରେ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଦେଖିଛି ରୂପ ନେଇ ତାକୁ ଦେଖିବୁ କେମିତି? ନାଇଁ ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା, ସେ କାହାକୁ ବି ଖୋଲିକିରି କହିନି, ଏମିତି ଜ୍ୟୋତି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ମୋ ଆଖି ପିଛୁଳା ପଡେ ନା, ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଥିବି ଦେଖିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନେ ଦିନେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମନ ହେଲା କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ କରି, ଆପଣ କିଛି ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ମତେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଦେବେ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହବ। ତୋ ବୟସ କଣ କହିଲେ? ବୟସ କେତେ? ମତେ ଏଇନା 60 ବର୍ଷ। ପିଲାପିଲି କେତେ? ପିଲାପିଲି ପୁଅ 2 ଜଣ ବାହା ହେଲେଣି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଏବାଟକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲି, ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ମତେ ହେଲା, ଯୋଗମାର୍ଗକୁ ଗଲି। ମତେ ଛତିଆ ବଟ ଯୋଉ ଜାଣିଥିବେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କାଳିଆ ଠାକୁର। ନା ମୁଁ ଛତିଆ ବଟ ଯାଇନାହିଁ ତ, ଜାଣିନାହିଁ ସେ ସବୁ କଥା। ଯାଇନା ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ସେ ମତେ କହିଲେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ତମେ ଯାଅ, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ତମେ କରନା, ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଲ, ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଟିକେ କର। ସେଟା ଗଲେ, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଗଲି, ସେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ବାଟକୁ ଯିବ, ତାର ପବନ ସୂତ୍ର ଯୋଉ ତାକୁ ଜାଣିଲି, ଆମ ନାଡିଟା ଧଇଲା ପରେ ସେଠୁ ଯୋଉ ଲୋକ ମୁଁ ଝାଡେ ବାବା, ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯାଇଁଲି ସେଠୁ ନାଡିଟା ଧରିଲା ପରେ 64 ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଦେବି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, ପଢିଲା ପରେ ଶିଶୁନାଳ ନାଡିଟା ସେଠୁ ବାହାରେ। ସେ ଶିଶୁନାଳ ନାଡି ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଝାଡେ, ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଝାଡେ। କଣ ସେ ନାଡିଟାକୁ ଚିପିକି ଧରିକିରି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବି, ସେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଥିବେ, ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ସେ 15 ମିନିଟ୍ ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ନେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ କରିଦେବି। ସେମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ପଡିଛି ସାଂଘାତିକ। ପରମଂଶ ଦେବ କହିଲେ ହେଲା, ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଉଦୟ ସମୟରେ ସାବଧାନ, କାହାକୁ ବର ଦବ ନାହିଁ କି ଅଭିଶାପ ଦବନି। କହିସାରେ ବର ଅଭିଶାପ ଦବନି। ବର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ବର ହଉ ବା ଅଭିଶାପ ହଉ, ସେ ଫଳ ଫଳିବ।
ହେଲେ ତୁମକୁ ସତ କଥା ଏଇଟା ପୁରା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ନାଇଁ ତୁମକୁ ଆତ୍ମାଘାତୀ ଦୋଷ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିକି ମୋ ବାପା ଥିଲେ, ବାପା 12 ବର୍ଷ ଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମୋ ବାପା ନା ଅନନ୍ତ, ଆଉ ସେ ମନା କରିଥିଲେ, କହିଲେ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଛାଡି ଦଉଛୁ, ତୁ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ତାକୁ କାହିଁ ଛାଡିଛୁ, ସେ କେତେ ତ ପାପ କରିଛି, କେତେ କଣ କରିଛି, ତାଠୁ କାହିଁ ତୁ ଏସବୁ ତତେ କିଏ ବତେଇଲା? ବାପା ମରିଗଲେଣି ଅବଶ୍ୟ, ସେ କହିଲେ ନ ମାନିକି ଆଜି ଭୋଗୁଛୁ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବଡ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା କହିଲେ ସକାଳୁ, ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ, ସେଦିନ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବଟବେଳେ ରାହାସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଖବର ଗଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି। 108 ମନ୍ଦିର ଚୁଳି ମାଲେ, 108 ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ବାପା। ମା ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶେଷ ନିଜାସ କଥା, ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ସବୁ ଛାଡିଦେ, ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛୁ ସେ ଠାକୁର ଶରଣରେ ରହ, ତୋର ସବୁ ଗୁଡାକ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉଦିନ ଯାହାକୁ ଝାଡ଼ିବି ସେଦିନ ଏ ଘରେ ବର୍ଜନ। କହିଦଉନୁ ନା ମା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉନୁ। ହଉ ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କହିବା ଯଦି ତୁ ମତେ ପଚାରିଲୁ, ମୁଁ ଉପାୟଟା କହିଦଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପାୟ କହିଦେମି, ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ଛାଡିଦେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକାର କରିବୁ ଅପକାର କରିବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଛାଡିଦେ ହେଲା। ସୁନା ନାଡି ଯଦି ଉଦୟ ତୋର ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ଵାରା, ସେଇ ନାମରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯିବୁ ପବନ ସୂତ୍ର ଧରିକି, ଅତି ସହଜ ସରଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାବା ଅନାନି ବହୁତ ଥର ମରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ବିଷ ପିଇଦେଲି, ତଥାପି ମଲିନି। ସେଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାପ ପେଷାଣ କଲେ, ବଡ ଜନ୍ତୁ ଆସି ମୋ ଉପରେ ଚଢିକିରି ଫଣା ଟେକିକିରି ପଳେଇଲା। ଆଉ ନଈକି ଯାଉଥିଲି ଡେଇଁ ପଡିବାକୁ, ଯୋଉ ଏଠି ଯାଜପୁରରେ ଯୋଉ ବୈତରଣୀ ନଈ, ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଭା ହେଇକି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ତ କୋରରେ ବସେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଇଏ କଲେ, ସବୁ କଲେ। ସେଠୁ ଦିନ ଗୋଟେ ମତେ ରହିଲେ, ଦିନ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା 2012 ମସିହାରେ। 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ରହୁଛି। ଆଉ ବାବା ଆଉ କେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ ଟିକେ କହିବେ, ଫୋନ କଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଫୋନ କଲେ ସମୟ ଥିଲେ କହିବି। କାଲି ଦିନରେ ଫୋନ କରିବି କି ବାବା? ଦେଖିବା କଣ, କାଲି ନେଇ 2 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ମଠକୁ ଯିବି, ଯଜ୍ଞ 2 ଦିନ ଯାଉ ଦେଖିବା। ହଉ ବାବା, ନମସ୍କାର।